राम रघुनंदन मेघश्यामा श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम भक्त परिपोषक सार्वभौम श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम आनंदधाम सीता माता मनोभिराम रणरंग भीमा साकेत राम आदर्शमूर्ति हे सार्वभौम राजीवलोचन हे मेघश्याम पुराण पुरुष राजललाम अगणित गुणगण सीताभिराम मोहन रूप अनंत नाम कौसल्यतनय कोसल राम कारुण्यमूर्ति कमनीय नाम सुरमुनिवरगण संस्तुतराम नाविक धावित मृदुपदराम मिथिलापुर जन मोहकराम विदेह मानस रंजकराम चंबक कार्मुक भंजकराम सीता पितर मालिकराम कृतवैवाहिक कौतुकराम भागवदर्प विनाशकराम श्रीमदयोध्या पालकराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम अगणित गुणगण भूषित राम अवनीत नया कामित राम अगणित गुणगण भूषित राम अवनीत नया कामित राम राका चंद्र समान राम पितृवाक्याश्रित कानन राम प्रिय गुह विनिवेदित पद राम प्रक्षालित निज मृदुपद राम भरद्वाज मुखानंदक राम चित्रकूटाद्रिनिकेतन राम दशरथ संतत चिंतित राम कैकेयी तनयार्चित राम विरचित निज पितृकर्मक राम भरतार्पित निज पादुक राम 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 जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम दंडकावन जन पावन राम दुष्ट विराध विनाशन राम दंडकावन जन पावन राम दुष्ट विराध विनाशन राम शरभंग सुतीक्षाचित राम अगस्त्यानुग्रह
संस्मृतराम तद्गति विघ्नध्वंसकराम सीता प्राणाधारकराम दुष्टदशानन दूषितराम शिष्टहमुमद्भूषितराम सीता वेदित काकावनराम कृतचूडामणि दर्शनराम कपिवर वचनाश्वासितराम राम राम जय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे नाथाय रघुनाथाय सीतायाः पतये नमः. ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಂದಿನ ದಿನ ಮುತ್ತಿನ ಚಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಮುತ್ತಿನ ಚಪ್ಪರದೊಳಗಡೆ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ತನ್ನ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಈ ವಾಹನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೋಲಾಟವನ್ನಾಡುತ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುತ್ತಿನ ಚಪ್ಪರದ ವಾಹನವನ್ನು ಅಧಿರೋಹಿಸಿದಂತಹ ಕೋದಂಡಪಾಣಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮುಗುಳ್ನಗೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಳೆಗರಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ವಿಚಾರದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಆ ಕೋದಂಡರಾಮ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. వినుడిదే రఘుపతి విజయములు వినుడిదే రఘుపతి విజయములు పనుపడి రాక్షస బాధలుడిగెను. వినుడిదే రఘుపతి విజయములు పనుబడి రాక్షస బాధలుడిగెను. వినుడిదే రఘుపతి విజయములు పనుబడి రాక్షಸ బాధలుడిగెను. వినుడిదే రఘుపతి విజయములు వినుడిదే రఘుపతి విజయములు. ఉలగిరులదిరెను కుంభిని వడకెను ఇలా రాముడు రథమెక్కినను. ఉలగిరులదిరెను కుంభిని వడకెను ఇలా రాముడు రథమెక్కినను. కలగే వారిధులు కంపించే జగములు బలువిలు నమ్ములు వట్టినను. కలగే వారిధులు కంపించే జగములు బలువిలు నమ్ములు వట్టినను. వినుడిదే
రఘుపతి విజయములు పనపడి రాక్షస బాధలుడిగెను వినుడిదే రఘుపతి విజయములు వినుడిదే రఘుపతి విజయములు పిడుగులు దొరిగెను పెనుగాలి విసరే తొడిబడి బాణము తొడిగినను పిడుగులు దొరిగెను పెనుగాలి విసరే తొడిబడి బాణము తొడిగినను ముడిబడి దిక్కులు మొగ్గే దిగ్గజములు ఎడపక రావణు నేసినను ముడిబడి దిక్కులు మొగ్గే దిగ్గజములు ఎడపక రావణు నేసినను వినుడిదే రఘుపతి విజయములు పనపడి రాక్షస బాధలుడిగెను వినుడిదే రఘుపతి విజయములు వినుడిదే రఘుపతి విజయములు చుక్కలు డుల్లెను సృక్కి భూతములు తొక్కి అసుర తలదుంచినను చుక్కలు డుల్లెను సృక్కే భూతములు తొక్కి అసుర తలదుంచినను గక్కన శ్రీ వెంకటగిరి నిలువగ అక్కజమగు శుభమందరి కొదవే గక్కన శ్రీ వెంకటగిరి నిలువగ అక్కజమగు శుభమందరి కొదవే వినుడిదే రఘుపతి విజయములు పనపడి రాక్షస బాధలుడిగెను వినుడిదే రఘుపతి విజయములు పనపడి రాక్షస బాధలుడిగెను వినుడిదే రఘుపతి విజయములు వినుడిదే రఘుపతి విజయములు వినుడిదే రఘుపతి విజయములు రామాయ శాశ్వత సువిస్తృత షడ్గుణాయ సర్వేశ్వరాయ బలవీర్యమహార్ణవాయ నత్వాలిలంగైషు అర్ణవబుత్పపాతం నిష్పీడ్యతం గిరివరం పవనస్య ಸೂನುಃ ವಾಯುದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ನಮಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ನಮಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಕೆಯೆಡೆಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಬಲವೀರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಹಾರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಮಾಯ ಶಾಶ್ವತ ಸುವಿಸ್ತೃತ ಷಡ್ಗುಣಾಯ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಷಡ್ಗುಣಗಳೇನಿದ್ದಾವೋ ಅವುಗಳ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅವುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬಲ ಮತ್ತು ವೀರ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಮುದ್ರದಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು. ಅಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ನಮಿಸಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಲಂಕೆಗೆ ಹಾರಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟ್ಟವನ್ನು
ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಏನು? ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿರಲಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾದಂಥವರು ಎಂತಹ ಸುಖವನ್ನು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಾಸಭಾವನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಹನುಮಂತ ದೇವರು. ಅಂತಹ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದಂಥವರು ಹನುಮಂತ ದೇವರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹನುಮಂತನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಭೋಗಮಸ್ಮೈ, ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಸಹಭೋಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಅಂತಹ ರಾಮನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದಂತಹ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುತ್ತಿನ ಚಪ್ಪರ ವಾಹನವನ್ನು ಅಧಿರೋಹಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕೋದಂಡಪಾಣಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿ ತಾನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾನವನಾಗಿ ಬಂದು ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥವನಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಜ ಹೇಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಾವು ನಡೆಸಿ ತೋರಿಸಿ ನಂತರ ಉದಾಹರಣೆಯ ರೂಪವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಜಿಯರು ದೊಡ್ಡಜಿಯರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಂಥವರಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಅರ್ಚಕರು ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಆ ನೀರಾಜನವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಕೋದಂಡಪಾಣಿಯ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಸ್ವಾಮಿಯ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯ. ವೈಖಾನಸಾಗಮ ಹೇಳಿದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾನ್ವಿತರಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಜಗದೊಡೆಯನ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಮ 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 ಎಂಬ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ರಾಮ 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 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ 3 ಬಾರಿಯಾಗಿ ಆ 2 ಅಕ್ಷರವನ್ನು ನಾವು ಜಪಿಸಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಸಮಾನವಾದ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ.
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದಂತಹ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ ರಾಮನಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ರಾಮನಾಮ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಲಿಯುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು, ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು, ಬಾಂಧವರು, ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಆ ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದಂತಹ ವಾಹನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುತ್ತುಗಳ ಹಾರ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿರಾಜಿಸುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುತ್ತಿನ ಚಪ್ಪರ ವಾಹನವನ್ನು ಅಧಿರೋಹಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಈಗ GR ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿವ್ಯ ಆಚಾರ್ಯವರ್ಯಂದಾಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ ಯೋಗತ್ತಮಚ್ಚದಪತಾಂ ವ್ಯಾಮೋಹದತ್ತದಿದರಾಣಿದೃಢಾಯ ಬೇಳೆ ಆತ್ಮದ್ಗುರೋರ್ ಭಗವದೋಚ್ಛದಯೈಕಸಿನ್ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ಚರಣೋ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಮಾತಾ ಪಿತಾಯುದಯತ್ ಸರ್ವಂ ಯದೇವ ನಿಯಮೇನ ಮದನ್ವಯಾನಾಮಾದ್ಯಸ್ಯ ನ ಕುಲಪದೇರ್ವಕುಲಾಭಿರಾಮಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮೂರ್ಧನಾಭೂತಂ ಜರಶ್ಚ ಮಹದಾಗ್ವಯ ಭಟ್ಟನಾಥ ಶ್ರೀಭಕ್ತಿಜಾರ ಭಕ್ತಾಂಗ್ರಿರೇಣ ಪರಕಾಲ ಯದೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಾಂಗುಜಮಣಿಂ ಮೃದು ಶ್ರೀರಾರಂ திருக்கோவலூர் கிருபையில காணப்போர் திருக்கண்டேல் என்று வைத்த ஸ்ரீராங்கையில கண்டாய் வந்து ஆதித்தருளாதிரே
చిక్కులవార తరుణులు నటింప తల తల మెరిసేడి దట్టి తోడ నేడు రాకేందువదనుని రామచంద్రుని చూడ రారే పోదము నేడు. కన్నుల అమృతము కాలువ పారగా క్రొందన సరుల తోడా కన్నుల అమృతము కాలువ పారగా క్రొందన సరుల తోడా చెన్ను మీరగ ప్రక్క సీతయు సౌమిత్రి తిన్నగ చెలువార దీపించుచున్నాడు. చెన్ను మీరగ ప్రక్క సీతయు సౌమిత్రి తిన్నగ చెలువార దీపించుచున్నాడు. రాగేందువదనుని రామచంద్రుని చూడ రారే పోదము నేడు. శిరమున ధరించి వరహేమ పాదుకలు తిరమగు భక్తి తోడా శిరమున ధరించి వరహేమ పాదుకలు తిరమగు భక్తి తోడా గురుల ఆనతిగోని చరణ కంజములకు గురుల ఆనతిగోని చరణ కంజములకు భరతుడల్లది తొడిగి వాసుదాసుడు తానై రాకేందువదనుని రామచంద్రుని చూడ రారే పోదము నేడు. ప్రాకట సామ్రాజ్య పట్టాభిషేకము గైకొని సీతతో కరమలరుచున్నాడు. రాకేందువదనుని రామచంద్రుని చూడ రారే పోదము నేడు. రారే పోదము నేడు. నమో నమో నాథ నమో నమస్తే నమో నమో రామ నమో నమస్తే పునః పునస్తే చరణారవిందం నమామి నాథేతి నమన్ సరే మే. నాథ ನಮಾಮಿ ನಾಥ ಇತಿ ನಮನ್ ಸರೇಮೆ. ಹನುಮಂತ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ನಮೋ ನಮೋ ನಾಥ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹೇ ನಾಥ, ನಿನಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮೋ ನಮೋ ರಾಮ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ. ಪುನಃ ಪುನಸ್ತೆ. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಾನು ನಮಾಮಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಭಗವಂತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಭಕ್ತರಾದ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ರಾಮನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ಶ್ರೀರಾಮನ ನಾಮದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು, ಜಪವನ್ನು, ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದಂತಹ ಮುತ್ತಿನ ಚಪ್ಪರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಮುತ್ತಿನ ಚಪ್ಪರ ವಾಹನವನ್ನು ಅಧಿರೋಹಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ
ದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡುವ, ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಆ ಕೋದಂಡಪಾಣಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಇದೋ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡವರು, ಹಿರಿಯರು, ವೃದ್ಧರು, ಬಾಲರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದಂಥವರಾಗಿ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ನಾಟ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಕೋಲಾಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ, ಮುತ್ತಿನ ಚಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ಅಧಿರೋಹಿಸಿರುವಂತಹ ಸೀತಾ ಸಹಿತನಾದಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಂದ ಸೇವಿತನಾದಂತಹ ಕೋದಂಡಪಾಣಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಗದೊಡೆಯನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಉತ್ಸವ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಭಾಗ್ಯ. ಆ ಭಗವಂತನ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ, ಬಾಂಧವರಿಗೂ, ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡೋಣ. ಕೋದಂಡರಾಮ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಆಗೋಣ. ಆಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಂಥವರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ತಮ್ಮ ಆದೇಶದ ಮುಖಾಂತರ. ವೇದ ಪಂಡಿತರು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಜಿಯರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಂಥವರಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಕೋಲಾಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾದಂಥವರು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೀತೆಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ, ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನ, ಹನುಮಂತ ದೇವರ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿದಂಥವರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ರಾಮಾಯಣದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ವೇಷದ ಮುಖಾಂತರ. ಗಜರಾಜರು ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಜಿಸುತ್ತಾ, ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಾಹನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಗರದ ನೀರು ಟೊಂಕದ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಚತುರ್ಭುಜಗಳಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಏನು ನೀಡಿದ್ದಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದಂಥವರಾಗಿ, ಶಂಖಚಕ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇರಿಸಿದಂಥವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಈ ಸಂಸಾರ ನಮಗೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದಂತಹದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದಂತಹದ್ದಾಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅನುಸಂಧಾನ ಅನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತೇವೆ. ಯಂ ಯಂ ಯಥಾ ಉಪಾಸತೆ ತಥೈವ ಭವತಿ ಅಂತ. ಯಸ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಮನ್ಮನ್ಯಯಜ್ಜಯುರ್ದೇವಾ ದೇವಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ನಮೋಜಾಸ ಯಃ ಪಾರ್ಥಿವಾಣಿ ವಿಮಮೇಶ ಏತಾಶೋ ರಜಾ ಅಗ್ನಾಸಿ ದೇವಸ್ಸಾ ವಿತಾಮಾಹಿತ್ವನ ದೇವಾ ಸವಿತಃ ಪ್ರಸೋವ ಯಜ್ಞಂ ಪ್ರಸೋವ ಯಜ್ಞಪಾತಿಂ ಭಗಾಯ ದಿವ್ಯಾಗಂಧರ್ವಃ ಕೇತಪೋಃ ಕೇತನ್ನಃ ಪುನಾತು ವಾಜಸ್ಪತಿರ್ವಾಚನ್ನಸ್ವದತು
ఇమన్నో దేవసవితర్యజ్ఞం ప్రణాయ దేవావ్యజ్ఞ సఖిభిదగ్గా సత్రాజితం ధనజిదగ్గస్వర్జితం రుజాస్తోమగ్గా సమర్థయ గాయత్రేణ రథం దరం బృహద్గా ఆయత్రవర్త నిస్వాహా దేవస్యత్వా సవితుః ప్రాసవేశ్వినోర్బాహుభ్యాం పూష్ణో హస్తాభ్యాం ఆదాదే గాయత్రేణ ఛందాసాంగిరస్వత్ప్రోథివ్యాः సధస్థాదగ్నిం పూరీష్య మంగిరస్వదాభారా त्रैष्टोभेण छन्दासाङ्गिरस्वतो अभ्रेरसि नार्या सत्वजा వీడివో అల విజయ రాఘవుడు పోడిమి కొలువున పొదలి వీడివో అల విజయ రాఘవుడు పోడిమి కొలువున పొదలి చెలియ పోడిమి కొలువున పొదలి వీడివో అల విజయ రాఘవుడు పోడిమి కొలువున పొదలి చెలియ పోడిమి కొలువున పొదలి రాముడు లోకాభిరాముడు రాముడు లోకాభిరాముడు గుణధాముడసురలకు దమనుడు రాముడు లోకాభిరాముడు గుణధాముడసురలకు దమనుడు తామర కన్నుల దశరథ తనయుడు మోమున నవ్వి మొక్కవె చెలియ తామర కన్నుల దశరథ తనయుడు మోమున నవ్వి మొక్కవె చెలియ వీడివు అల విజయ రాఘవుడు కోడిమి కొలువున పొదలి వీడివు అల విజయ రాఘవుడు కోడిమి కొలువున పొదలి చెలియ కోడిమి కొలువున పొదలి కోదండధరుడు గురు కిరీటపతి ఓదిగసురముని పూజితుడు కోదండధరుడు గురు కిరీటపతి ఓదిగసురముని పూజితుడు ఆదిమ పురుషుడు అంబుదవర్ణుడు నీ దశ చూపులు నించే చెలియ ఆదిమ పురుషుడు అంబుదవర్ణుడు నీ దశ చూపులు నించే చెలియ వీడివు అల విజయ రాఘవుడు కోడిమి కొలువున పొదలి చెలియ కోడిమి కొలువున పొదలి రావణాంతకుడు రాజశేఖరుడు శ్రీ వెంకటగిరి సీతాపతి రావణాంతకుడు రాజశేఖరుడు శ్రీ వెంకటగిరి సీతాపతి వావిలిపాటిలో వరమూర్తి తానై ఓవరి కొలువున ఉన్నాడే చెలియ వావిలిపాటిలో వరమూర్తి తానై ఓవరి కొలువున ఉన్నాడే చెలియ వీడివు అల విజయ రాఘ
పొదలి వీడిబోవల విజయ రాఘవుడు కోడిమి కొలువున పొదలి చెలియ కోడిమి కొలువున పొదలి చెలియ కోడిమి కొలువున పొదలి చెలియ కోడిమి కొలువున పొదలి ఆపదాం అపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ಲೋಕಾಭಿರಾಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೋದಂಡಪಾಣಿಯನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಆಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಲೋಕಾಭಿರಾಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕೋದಂಡಪಾಣಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಪರಮಹಂಸರಾದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಮದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಯತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಞಾನ ಅಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯ ರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥವನು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಅವನಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತಾರೆ. ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೆಂಬುದಾಗಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಅವತಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದೇಶ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯಸಂಧರಾಗಿರಬೇಕು, ಲೋಕದ ಹಿತೈಷಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು, ಲೋಕದ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಆರಾಧನಾಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಮುಂಚತೋ ನಾಸ್ತಿ ಮೇವೆತ. ಸೀತೆಯನ್ನು ಬಿಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೋಕದ ಜನರ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಬಿಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಉತ್ತರಾಮಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆ ಕಥೆಗೆ ಬೀಜರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೃಢವಾದಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪಿತೃವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವನವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಶತಕೋಟಿ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಚರಿತೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೀತೆ, ಜಾಂಬುವಂತ, ಹನುಮಂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿದಂಥವರಾಗಿ ಸಣ್ಣವರು ಆ ಭಗವಂತನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಜಾಂಬುವಂತ ಸೀತಾರಾಮರನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆನಂದದಿಂದ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೋದಂಡರಾಮ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಮನ ನಾಮ, ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ, ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕಂತೆ. ಒಂದೊಂದು ನಾಮವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮದ ಮುಖಾಂತರವೇ. ರಾಮನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಸಕ್ಕರೆಯು
ವಿಠಲನಾಮ ತುಪ್ಪವ ಬೆರೆಸಿ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿರೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ನಾಮವೇ. ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮುತ್ತಿನ ಚಪ್ಪರ ವಾಹನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಬಾಲಿಕೆಯರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಷಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರಾಗಿ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನಾಡುತ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಂಡೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಭಕ್ತರು ವಾದ್ಯವನ್ನು ವಾದಿಸುತ್ತಾ ತಾಳವನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಾಹನ ಸೇವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರಾಜನವನ್ನು ಭಕ್ತರು ನೀಡಿ ಆ ವಾಹನದ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೂರವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ವಾಹನದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಇದೊಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಧನ್ಯರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧರ್ಮೋಪ
ದಯಾನಿಧಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಕೃಪಾ ಸಮುದ್ರ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲರ ಸ್ತುತಿಗೆ ಓಗೊಟ್ಟುತ್ತಾ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ದೊಡ್ಡವರು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಮುತ್ತಿನ ಚಪ್ಪರ ವಾಹನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮುತ್ತುಗಳೇ ಮುತ್ತುಗಳು. ಆ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೋಕದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಜಗದೊಡೆಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನ ಆಕಾರವೇ ಶಾಂತ ರೂಪವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂಥವನಾಗಿ ಅವರವರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದಂಥವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸೀತಾದೇವಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಮೇತನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮುತ್ತಿನ ಚಪ್ಪರ ವಾಹನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೇಷಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನಾಡುತ್ತಾ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ನಾಟ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ. ಹೀಗೆ ಅವರವರ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೀತನಯ ಸೇವಿತ ಚರಣ ಇನಕುಲ ತಿಲಕ ಹೇ ವಿಶ್ವಂಭರ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಮರ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ರಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮೂರ್ತಿ ಭುವನೈಕ ರಾಮ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪುರದ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೋದಂಡರಾಮ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಪುರದ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುತ್ತಿನ ಚಪ್ಪರ ವಾಹನವನ್ನು, ಆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿಯನ್ನು, ಆ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣದೇವರನ್ನು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಚಲದ್ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆನಂದದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೋದಂಡರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ವೇದ ಪಂಡಿತರು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇದದ
ಪಂಡಿತರು ಅವರವರ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಜಿಯರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಂಥವರಾಗಿ ಸೇವಾಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವೈಭವೋಪೇತವಾದಂತಹ ಮುತ್ತಿನ ಚಪ್ಪರ ವಾಹನದ ಸೇವಾ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಮೈವೇಶ ವೃಣುತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ ತಸ್ಯೈಷ ಆತ್ಮ ವಿವೃಣತೆ ತನೂಂ ಸ್ವಾಂ. ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟೆ? ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನಾದಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ, ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಮಹಿಳೆಯರು ತಾಳವನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿಣಿಯರಾಗಿ ಆ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದಂಥವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಛತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆ ಕೋದಂಡ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಿರುಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ತಿರುಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು, ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಪುಣ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತರ ಸುಲಭವಾಗಿಯೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವೇ. ತೇನ ವಿನಾ ತೃಣಮಪಿನ ಚರತಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನಿಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದತ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯರು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವುಳ್ಳಂಥವರೇ ಹೊರತು ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರರೇನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನರೇ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಕೋದಂಡ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದ ಪಾರಾಯಣ ರೂಪವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯ. ಸಣ್ಣವರು ದೊಡ್ಡವರು ಇವರಿರುವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯವೃಂದದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಂಥವರಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ವಾಹನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದ ಪಾರಾಯಣ ರೂಪವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಸರ್ವದಾ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಯೇ. ಅಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅರ್ಚತ ಪ್ರಾರ್ಚತ ಪ್ರಿಯಮೇಧಾಸೋ ಅರ್ಚಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಬೇಕಂತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಂತೆ, ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸುವುದು ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದಂಥವನಾಗ್ತಾನೆ ಕೋದಂಡ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ.
ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಭಗವದ್ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಯ ಆದಿಕವಯೇ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಯಂ ಸೂರಯ. ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಭಗವಂತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಅನುಗ್ರಹವಶಾತ್ ವೇದದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅಂತಹ ಕರುಣೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ. దీన రక్షకుడఖిల వినుతుడు దేవదేవుడు రాముడు జానకి పతి కొలువుడి. దీన రక్షకుడఖిల వినుతుడు దేవదేవుడు రాముడు జానకి పతి కొలువుడి. ఘన సమర విజయుడు రాముడు దీన రక్షకుడఖిల వినుతుడు దేవదేవుడు రాముడు. అరుణి తారక బ్రహ్మ మంత్రమై అమరినత్తము రాముడు సురలగాచి అసురుల నడచిన సూర్యకులజుడు రాముడు. అరుణి తారక బ్రహ్మ మంత్రమై అమరినత్తము రాముడు సురలగాచి అసురుల నడచిన సూర్యకులజుడు రాముడు. సరయునందును ముక్తి చూరలు జనుల కొసగడి రాముడు. సరయునందును ముక్తి చూరలు జనుల కొసగడి రాముడు. హరి ఈతడు హరి విరుచుల కాది పురుషుడు రాముడు. హరి ఈతడు హరి విరుచుల కాది పురుషుడు రాముడు. దీన రక్షకుడఖిల వినుతుడు దేవదేవుడు రాముడు జానకి పతి కొలువుడి. ఘన సమర విజయుడు రాముడు దీన రక్షకుడఖిల వినుతుడు దేవదేవుడు రాముడు. బలిని మించిన దైవికమ్ముతో భక సులభుడు రాముడు నిలిచి తన సరిలేని వేలుపు నిగమవంజుడు రాముడు. బలిని మించిన దైవికమ్ముతో భక సులభుడు రాముడు నిలిచి తన సరిలేని వేలుపు నిగమవంజుడు రాముడు. మెలుపు శ్రీ వెంకటగిరీంద్రము మీది దేవుడు రాముడు. మెలుపు శ్రీ వెంకటగిరీంద్రము మీది దేవుడు రాముడు. వెలసెవా విలిపాటి లోపలి వీర విజయుడు రాముడు. వెలసెవా విలిపాటి లోపలి వీర విజయుడు రాముడు. దీన రక్షకుడఖిల వినుతుడు దేవదేవుడు రాముడు జానకి పతి కొలువుడి. ఘన సమర విజయుడు రాముడు దీన రక్షకుడఖిల వినుతుడు దేవదేవుడు రాముడు.
ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಯೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿಯಾದಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿರುವಂಥವನು ಆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ. ಹಾಗೆ ಬಂದಂತಹ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾನು ಮಾನವನಾಗಿ ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷನಾಗಿ ನಿಂತು ತನ್ಮುಖಾಂತರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಹೀಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ರಾಮನನ್ನು ಯಾರು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತಾರೋ ಭಜಿಸಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ದುಃಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ದುಃಖ ಉಂಟಾದರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದುಃಖವೇ. ಆದರೆ ಫಲ ಸುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಪರ್ಯವಸಾನವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಏನೇ ದುಃಖ ಇರಲಿ ಅದರ ಪರ್ಯವಸಾನ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭರತನನ್ನೇ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಿತೃವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಭರತನಿಗೆ ಅದು ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೋದ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ, ಬರಬೇಕು, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನೀವೇ ಆಳಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು. ಆದರೆ ಆ ಭರತ ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ಅಣ್ಣನ ಮೇಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏನದು, ನೀನು ಬರದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಆ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಅಂತ. ಆ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ, ಅದು ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂಹಾಸನ, ಅಲ್ಲಿ ನಂದಿಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಬರುವ ತನಕ, ಅಂದರೆ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ದಿವಸ ವಿಳಂಬ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಭರತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಪರ್ಯವಸಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭರತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶತ್ರುಘ್ನರು ಕೂಡ, ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಆಯುಧಗಳ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಕ್ತರನ್ನು ತನ್ನ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಂದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೋದಂಡಪಾಣಿ. ಅಂತಹ ಆ ಕೋದಂಡಪಾಣಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೂತನತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆಯ ದಿನ ನೂತನ ಸಂವತ್ಸರದ ಆರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ನೂತನತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆತ್ಮಾ ರಾಮಾನಂದ ನಿಲಯ ಅಚ್ಯುತ ಕೇಶವ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಆತ್ಮಾ ರಾಮಾನಂದ ನಿಲಯ
अच्युत केशव हरिनारायण भवभयहरण वन्दित चरण रघुकुलभूषण राजीवलोचन भवभयहरण वन्दित चरण रघुकुलभूषण राजीवलोचन आदिनारायण अनंत शयना अच्युत केशव हरिनारायण आदिनारायण अनंत शयना अच्युत केशव हरिनारायण आत्मा रामानंद निलया दशरथ नंदन राम जय जय दशरथ नंदन राम जय जय कौसल्यानंद राम जय जय कौसल्यानंद राम जय जय दशरथ नंदन राम जय जय सीता वल्लभ राम जय जय सीता वल्लभ राम जय जय मारुति सेवित राम जय जय सीता वल्लभ राम जय जय मारुति सेवित राम जय जय दशरथ नंदन राम जय जय आत्मा रामानंद निलया अच्युत केशव हरिनारायण आत्मा रामानंद निलया
भवभयहरण वन्दित चरण रघुकुलभूषण राजीवलोचन भवभयहरण वन्दित चरण रघुकुलभूषण